بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ یعنی نقیر، دبا، حنتم، مزیفت، یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے ایک گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے۔ یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے ہم۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں۔ شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔
पंजे की क्या खसूसियत है? अगर इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ का निशान लेकर के कोई उठाकर घूमता है, मैं तो कहूँगा हाथ क्यों उठाते हो? उससे बेहतर है कि मौला हुसैन का कदम उठा करके घूमे, क्योंकि हमारे लिए उनके कदम तक पहुंचना भी बहुत दूर की बात है। कदम उठा करके कोई घूमता हुआ नहीं दिखा मुझे, कोई तलवार उठा करके दिखा। तो इसमें हाथ की क्या खुसूसियत है ये तो मुझे लॉजिक अब तक नहीं मालूम। बहरहाल एक टॉपिक अलग है। इसके अंदर जो खुराफात आ रही थी, इसके साथ औरतों मर्दों का साथ मिलना, गाने बाजे ढोल ताशे और तरह तरह के इसमें खुराफात लेकर के इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था। शुरू किस लिए हुआ होगा मालूम नहीं, पहुँचा किस काम के लिए बहुत दूर चला गया। अब मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये थी कि चंद सालों पहले हमने देखा बहुत खुराफात हो रही है, एक जगह हमने कहा मना है, उन्होंने फौरन उसको ख़त्म कर दिया, नहीं करेंगे। हाँ, मैंने ये कहा कि ठीक है, मौला हुसैन के रोज़े की शक्ल बनाओ, हर घर में बना करके रखो, याद के लिए अच्छा, अपने बच्चों को दिखाओ कि ये मौला हुसैन का रोज़ा है। हम जैसे गुंबद खजरा रखते हैं अपने घरों में, खाने काबा रखते हैं, इमाम हुसैन का रोज़ा रखने में कौन सी दिक्कत की बात है? मैं इतना ज़्यादा मुखालिफ नहीं हूँ इस चीज़ों का। रखो, आप पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, उसमें हरज नहीं। हम जिस चीज़ की मुखालफत करते हैं वो खुराफात व हरामकारियाँ जिसको बाहर सड़कों पर किया जाता है, मैं उसका मुखालिफ। खैर बात आई, बंद हो गई, लेकिन होता क्या था मालूम है? चंद दिनों के बाद दूसरा मुहर्रम आया तो घर वाले कहते हैं कि हजरत वो तो बंद हैं लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे हैं, हाथ ऐसे लंबे करके खुद पंजा बन गए हैं और नाच रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मिसाल में इसलिए बता रहा हूँ कि बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, हुक्म आया उनके कत्ल का, कत्ल भी हुए, बछड़ा भी मार दिया गया, लेकिन ज़माने तक उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत गई नहीं थी। वही जिक्र आज की आयत में मैंने पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इत्तखज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर ये बछड़े को ऐसा लेकर के बैठे रहे जबकि इनके सामने खुली हुई निशानियां थी। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, अल्लाह फरमाता है इनके दिलों में ऐसा लगता है बछड़ा पिला दिया गया है, पी गए हैं बछड़े को, इतनी मोहब्बत थी, जबकि रोशन आयतें और दलीलें देखी। तो खुलासा यह है मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब कि बाज़ चीज़ें गुमराहियाँ ऐसी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी वो कचोके लगाती रहती हैं, बुरे गुनाह भी ऐसे हैं जिनको छोड़ने के बाद वो दोबारा दिमाग में वसवसे डालते रहते हैं। इन कामों को हतमी तौर पर अपने तसव्वुर में भी ना आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम कसरत से पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी मरदूद शैतान की इन शरारतों से जो मेरे दिमाग में डाल रहा है। तो ये उसी की तरफ से होती हैं, वो पुराने रास्ते पर ले जाना चाहता है, गुमराही की तरफ लाना चाहता है। वो खराबियां जिनको तुम छोड़ करके आए हो याद दिलाता है, एक बार और चला जाओ। इसके लिए कसरत से ये पढ़ा करें, जब जब ऐसा वसवसा आए कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। आज ही सुबह गुनाह से तौबा किया, सोचा कि नहीं करूंगा ये गुनाह, लेकिन रात होते ही फिर ख्याल आया एक बार और कर लो। मैं बता रहा हूँ फौरन उस वक्त ये पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं तो छोड़ चुका था शैतान मरदूद, फिर मुझे ला रहा है वसवसे, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान की शरारतों से। ये बातें यहाँ तक ख़त्म हो गई।